بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده النادي والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من ظالم حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب
حتى أجلو لكم عراعس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أنا وندور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنغيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض السماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأ به الكون نورا وأغفله يتيما وأطهره وآل بيته تطهيرا فانتزع العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نياد تمام حملي فلم نشتد بها طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا صلى الله عليه وسلم مكحولا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق بمائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما خلق فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بشهب المورقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصورة سلطنته ذليل خاضع لما تلقم ياسناه النور ساتع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم من المسلمين ويرزق رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا الحبيب الكريم وآله وأصحابه الصالحين على من هذه الجميل اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدائم حرمته واحشرنا عبدا في زمرته واستعفل ألسنتنا في مدحه ونصرته واهدنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على سنته وجمعته. اللهم ادخلنا معه جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسبحه به الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارتها في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كل سنة. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبه واسترت برداء مغفرة عيوبه. اللهم إن كان معنا في سنة ماضية وإخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالح يبقى سنه على ممر الدلور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولا نعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين. وحينا بطاعتك مسؤولين وأذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين وختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اقنا شر الظالمين
واجعلنا من فتنات هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اقسنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واقصرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك موجب دعوات قاضي الحاجات وغفير الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول تمام من كل سلم معمول وإلى خطة رسول الفاتحة. Para habaib yang kami muliakan, keluarga dalam, duriyah dari guru kita, murabbi arwahina wa mursyidina as-syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an yang kami muliakan, para masyayikh, para kiai, para a'immatil khususiyah dan para sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, Sayyidina Al-Habib Umar Al-Atos, panjenenganipun Romo Kiai Haji Haris Sodako, Ketua Dewan Masjid Jawa Tengah, beliau Bapak Profesor Dr. Ahmad Rafiq MA, segenap pengurus Yayasan Ki Ageng Pandanaran, juga yang kami hormati para pejabat pemerintah sipil, TNI, Polri, dan para tokoh masyarakat yang kami muliakan, Bapak Wali Kota Semarang atau yang mewakili, segenap anggota DPRD Kota Semarang, hadir pula bersama kita pengurus Jamaah Al-Khidmah Indonesia, beliau Bapak Haji Muhammad Joko Suyono, para tamu undangan, keluarga besar Safi Kopler Community yang kami muliakan, Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita telah bersama-sama di dalam majelis dzikir, majelis fi qiraati maulidi khairil bariyah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam, majelis fi qiraati manaqib li Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, serta majelis kirim doa untuk kedua orang tua kita, guru, para sesepuh, para pejuang pendahulu kita, lebih-lebih di dalam majelis dalam rangka Hall Ki Ageng Pandanaran yang ke-50, mohon maaf 520. Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan ungkapan rasa syukur yang akan disampaikan panjenenganipun Bapak Haji Aris Pandan Eskom MM selaku Ketua Yayasan Ki Ageng Pandanaran. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat untuk bisa menghadiri pengajian dalam rangka Haul Ki Ageng Pandanaran yang ke-520 kali ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Yang saya hormati dan saya banggakan, hadir di sini para yai, Kiai Haji Khari Sodako, Kiai Haji Ahmad Hadar Ihsan, para habaib. Di sini juga rawuh juga Duriyah dalam Romo Yai Ahmad Asrori Isyaqi, yaitu Haji Insinyur Agus Priyambodo, Ketua Yayasan Al-Hikmat Jawa Tengah, dan DIY Haji Joko Suyono, Ketua PP Al-Hikmah. Hadir di sini juga Ketua Kadin, Ketua KONI, Ketua Basnas Semarang, Bapak Arnas Andra Asmara. Hadir juga di sini perwakilan dari beberapa unsur ormas organisasi. Ada Pak Camat Semarang Selatan, Pak Kapolres, ada unsur dari Muhammadiyah, ada dari Kesbangpol, Disdik, ulama, kiai yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di sini di dalam rangkaian salah satu peringatan Haul Ki Ageng Pandanaran yang ke-520. Walaupun hujan, alhamdulillah ini semua di sini tetap tidak ada yang berenjak. Insya Allah ini hujannya hujan yang membawa barokah. Dan insya Allah alhamdulillah sebentar lagi semoga segera berhenti hujannya. Tapi apapun itu berhenti atau tidak, ini adalah sebuah barokah. Dan insya Allah mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmatin Allah, malam hari ini kita mengadakan salah satu rangkaian peringatan Haul Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran yang ke-520. Rangkaiannya kemarin sudah diadakan, yaitu kemarin sudah kita adakan Khatmil Quran dari siang sampai malam hari ya. Terus pagi tadi kita sudah mengadakan juga kirab budaya Nusantara yang mana dihadiri oleh ratusan para peserta kirab tadi. Ada buka luhur tadi sudah dilakukan juga sesudah acara kirab dari para budayawan, dari beberapa ormas, dari beberapa perwakilan ulama, kiai maupun tokoh lintas agama tadi sudah kita lakukan pagi tadi. Malam hari ini pengajian Majelis Al-Hikmah yang alhamdulillah banyak yang hadir pada kesempatan malam hari ini ngalap barokah bersama. Ngalap barokah Haulnya Mbah Sunan Pandanaran yang ke-520. Besok kita akan mengadakan pagi-pagi pengajian Ahad pagi dan siangnya dilanjutkan dengan pengajian tawasul akbar dari jamaah Syahadatain Jawa Tengah dan beberapa jamaah tawasul yang lain. Alhamdulillah beberapa rangkaian tadi sudah saya sampaikan di dalam memperingati rangkaian Haul Ki Ageng Pandanaran ke-520 ini. Harapannya kita nanti di dalam peringatan hari ini dan kemarin ya, besok juga salah satunya adalah marilah kita mendoakan bersama Mbah Ki Ageng Pandanaran ini. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah, mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, dan doakan bersama-sama juga. Mari kita sebagai warga kota Semarang mendoakan juga kota Semarang ini agar semakin lebih hebat lagi, semakin menjadi kota dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan,
Semoga berkenan dan mohon maaf kalau mungkin beberapa jamaah ada yang kehujanan. Bisa tadi beberapa jamaah naik di atas, ada di masjid, di pendopo di atas yang mungkin kehujanan bisa menempatkan di posisi-posisi yang mungkin bisa tidak kena hujan, dan kalaupun masih kena hujan bisa naik ke atas masjid ataupun pendopo, dan insya Allah sampai akhir nanti semoga bisa ikut terus mengikuti rangkaian kegiatan malam hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan mewakili pejabat pemerintah Kota Semarang yang akan disampaikan beliau Bapak Haji Arnas Andra Rasmara SEMM. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya para kiai, Kiai Haris, Kiai Hadlur, Mas Aris Pandan, sahabat saya, undangan yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin Pak Yai, Mas Aris, saya mewakili Pak Wali yang mungkin malam ini tidak bisa hadir, tapi insya Allah besok pagi akan merawi acara di Makam Ki Ageng Pandanaran. Malam ini tentunya bagi saya ada dua, Mas Aris Pandan. Kalau bicara mengenai Haul Sunan Pandanaran yang ke-520, yang pertama saya ingat mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, di makam inilah selama 3 hari 3 malam saya sedang berusaha mencari mana wanita yang cocok untuk menjadi istri saya. Dan alhamdulillah disinilah diberikan keberkahan petunjuk oleh Allah, akhirnya memilih seorang wanita yang jadi istri saya. Jadi nggak pernah lupa, makam ini saya nggak pernah lupa, Mas. Dan alhamdulillah akhirnya berkenalan sama Mas Aris sebagai salah satu keluarga dari Ki Ageng Sunan Agung Pandanaran. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, tentunya kalau bicara Ki Ageng Pandanaran yang merupakan tokoh teladan bagi kita semua, seorang ulama yang tentunya taat dalam menjalankan syiar ajaran agama Islam. Tapi menurut saya, kalau saya berdiri di sini sebagai ketua Kadin, tentunya beliau merupakan seorang pemimpin umaro yang adil dan memiliki visi menyejahterakan umat. Nah, menariknya menyejahterakan umat ini menurut saya di saat ini adalah tentunya bagaimana Mas Aris juga salah satu tokoh pengurus Kadin. Teman-teman di sini, adik-adik semua di sini juga harus ditingkatkan dari sisi kesejahteraan, khususnya kewirausahaan, Mas Aris. Bagaimana adik-adik ini juga nantinya selain ahli di bidang agama juga ahli dalam berwirausaha. Kalau sudah ahli dalam bidang wirausaha, tentunya nyari uang itu harus melalui proses, adik-adik semua. Nggak boleh togel, nggak boleh judi gitu ya, Mas Aris ya. Nah, jadi inilah harusnya dari sini bahwa masjid ini selain menjadi tempat ibadah juga menjadi salah satu tempat perekonomian umat yang tentunya harus dimiliki oleh adik-adik semua agar semuanya dari sisi kesejahteraan khususnya kewirausahaan juga berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan atas nama pengurus Jamaah Al-Khidmah yang akan disampaikan beliau Bapak Haji Muhammad Joko Suyono. Kepadanya dipersilahkan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para romo kiai, para imam khususi, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Sayyidina Habib Umar Alatos, sesepuh kita semua, Romo Kiai Haris Sodako, Romo Kiai Haji Ahmad Hadror Ihsan Rawuh, juga yang mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Ketua Kadin, sekaligus Ketua KONI, Ketua Basnas, dan jenengan Bapak Andras Asmara, SE Eskom, Bapak Arnes Andras Asmara, juga keluarga Simbah Ki Ageng Pandanaran, sekaligus Ketua Yayasan Sunan Pandanaran, beliau Bapak Haji Aris Pandanaran, S Pandan, Bapak Haji Aris Pandan, SE MM, alhamdulillah. Juga para tamu undangan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Ketua Yayasan Al-Khidmah Jawa Tengah dan DIY, Bapak Haji Agus Priambodo. Wabil khusus alhamdulillah malam hari Rabu duriah guru kita almarhum Almarfurah Hadratu Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Isaki yang dari Surabaya dengan rombongannya alhamdulillah hadir secara langsung. Juga para pengurus Al-Khidmah Jawa Tengah dan DIY, pengurus wabil khusus Ketua Al-Khidmah Kota Semarang, Bapak Haji Mahfur Sarjana Agama, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami haturkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberi kesempatan ngalah berkah kepada Mbah Sunan Pandanaran. Semoga hadir kita semua malam hari ini, kita semua pantas disandingkan dengan orang-orang soleh dan soleha, dikabulkan hajat-hajatnya. Wabil khusus sama-sama kita memohon dengan barokahnya majelis ini, manakala kita akan kabundut oleh Allah, mudah-mudahan tepi ala ridha wa husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembacaan maulid yang istiqomah, mudah-mudahan kita pantas mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mestinya yang memberikan sambutan ini Ketua Al-Khidmah Jawa Tengah dan DIY, Bapak Dr. Teguh Prihmono SHM Hum, karena beliau berhalangan, kami mewakili beliau. Kami sebagai pengurus pusat Jamal Khidmah Indonesia tentunya yang pertama mengaturkan ribuan terima kasih kepada wabil khusus Yayasan Sunan Pandanaran, yang kedua pemerintah Kota Semarang yang secara istiqomah memperingati haul Mbah Sunan Pandanaran malam ini, kebetulan haul yang ke-520. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bicara Mbah Sunan Pandanaran seperti tadi yang telah didawuhkan oleh duriah beliau dengan yang mewakili Bapak Wali Kota, sebenarnya kita kesini ini jelas-jelas ngalap berkah. Kalau Mbah Sunan Pandanaran insya Allah beliau itu duriahnya Sultan Demak, ya, jelas itu ulama besar. Karena beliau itu kalau melihat dari sejarah adalah cucu dari Pangeran Sabrang Lor.
putra dari Pangeran Madya Pandan. Beliau rawuh ke Semarang ini dalam sejarah diutus Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Jelas beliau ini di samping kepala daerah yang pertama, tetapi beliau ini ulama besar. Jadi kita kesini ini tidak semata-mata mendoakan beliau, kita yang minta doa beliau. Jelas kita husnudzon, beliau ini husnul khotimah. Nah, tinggal bagaimana kita semua ini selaku pewaris generasi muda, seperti halnya dawuh dan ajaran guru kita almarhum Al-Mahfurah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki. Setiap malam, setiap hari kita tidak lepas dari berzikir sesuai dengan tuntunan dan bimbingan beliau. Malam hari ini minimal kita ini mendapat kenikmatan 5 hal. Yang pertama, lisan kita diberi kesempatan untuk berdoa dan berzikir. Coba kalau malam minggu kita enggak kesini, apa yang akan kita sampaikan melalui lisan kita? Yang kedua, melalui penglihatan kita. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan para ulama, para habaib. Mata kita memandang para ulama, para habaib itu keberkahan tersendiri. Yang ketiga, telinga kita dari habis maghrib sampai sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita tidak kesini, malam ini ada konser di Marina, di PRPP, ada project. Kalau kita ke sana telinga kita lain. Nggih ya iya. Kemudian yang keempat, kita masih diberi kesempatan untuk bersedekah. Besarnya tidak penting, tapi istiqomahnya sedekah itu sangat penting. Yang akan besok menjadi tumbal kita, dzikir kita kurang, sholat kita kurang pas. Dengan kita bersedekah, insya Allah kita diselamatkan dari sedekah itu. Yang terakhir tentunya ajaran beliau, kita ini diminta birrul walidain setiap saat. Malam hari ini kita birrul walidain bersama kita simpuk. Mohon maaf bagi bapak ibu yang kehujanan, ini peringatan bagi kita, walaupun hujan tapi berkah. Tapi insya Allah Al-Khidmah besok tahun depan kalau diminta kesini lagi, tataknya tuh dari ujung ke ujung. Ini kebesaran Ki Ageng Pandanaran ini, bukan manusia biasa. Kalau perlu jalan di sana tutup, pesonnya seperti di kedinding. 2 kilo itu sudah jamaah. Mestinya seperti itu. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Dan yang terakhir, kami selaku pengurus pusat Jamaah Al-Khidmah mohon maaf turut mengundang besok tanggal 18 September Al-Khidmah akan punya gawe besar di pondoknya almarhum guru kita di Meteseh tanggal 18 September jam 7 pagi hari Ahad. Monggo rawuh sareng-sareng kita hormat Hall Akbar Jawa Tengah dan DIY. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh pengurus Jamaah Al-Khidmah, mohon khidmah untuk mendukung Hall Akbar Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi 18 September 2022 dimulai jam 7 pagi bertempat di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Untuk itu kepada para petugas dipersilahkan untuk mengedarkan sorbannya dan diiringi qasidah. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم ميلاد أول لمقتهمين يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Terima kasih. Untuk selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan panjenenganipun Romo Kiai Haji Haris Sodaqoh. Kepadanya kami haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi إقرار الصادقين أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم مكلف الإنس والجن والملائكة ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتى يأتيهم اليقين Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ashabal fadilah al-muhtaramin, para habaib, para alim, para bapak kiai, mugi-mugi Allah paring panjang umur, ma'as sihhati wal afiyah, li khidmatil ummah, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, utaminipun yang mewakili Bapak Wali Kota, Ketua Yayasan Kiai Ageng Pandanaran, Ketua Jamaah Al-Khidmah, dan sangat saya ingat tidak akan ketinggalan keluarga besar Al-Mahfurlah Mbah Kiai Asrori Kedinding, poro
sederek-sederek kula sedaya zairin zairat hafizanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu bersama-sama bersilaturahim dalam rangka memperingati wafatipun Simbah Kiai Ageng Pandanaran yang ke-520. Saya yakin seyakin-yakinnya yang hadir di sini belum pernah ada yang melihat Mbah Pandanaran. Tidak pernah dengan bertemu Mbah Pandanaran. 520 tahun yang lalu, waktu yang cukup lama bagi kehidupan di dunia ini. Paling-paling kita punya kesempatan hidup 60 tahun. 70 tahun itu pun rasanya sudah enak, sudah tidak enak. Hidup sudah lebih dari 70 tahun itu adanya cuman ketar, ketir, gelisah saja. Sekalipun kita belum pernah mengenal siapa Mbah Kiai Pandanaran, tapi saya yakin juga bahwa beliau adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Waliyun min auliyaillah. Nah, ini yang sekarang ini kita sulit temukan. Beliau orang yang al-alim billah, tidak sekedar al-alim bi ahkamillah. Kalau orang yang al-alim bi ahkamillah itu banyak. Asal kita ngaji kitab-kitab fikih, kita ngaji tafsir Al-Quran, kita ngaji hadis, kita menjadi al-alim bi ahkamillah. Tetapi menjadi orang yang al-alim billah, orang yang tahu Allah, ini perlu proses panjang. Proses panjang, perlu perjuangan yang panjang. Justru perjuangan itu melawan diri kita sendiri. Tapi baiklah para bapak kiai, para bapak ibu yang hadir di sini, saya akan memberikan ciri-ciri yang khusus bagi orang yang alim billah niku. Sebenarnya sederhana. Sederhana apabila dikatakan, karena ada sebuah makalah yang disampaikan oleh tokoh wali Al-Qutbur Rabbani. Beliau mengatakan, mata ja'alaka fil zahir mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batin al istislam li qahrihi faqad a'zamal minnah alaika. Sapa wonge secara zahir sudah mengikuti perintah-perintah Allah, sudah mengikuti aturan syariat Allah, sedangkan batinnya sudah pasrah total penuh kepada kehendak Allah, niku pertanda orang itu telah diberi minnah yang agung, anugerah yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan satu ciri khas wali Allah yang sangat sederhana. Semua perintah Allah dilakukan, setelah itu secara batin kita pasrah semua kehendak Allah, semua keputusan Allah. Betul-betul taslim, ridho bi qadaillah, ridho bi qadarillah. Sempurnalah orang itu mendapatkan anugerah yang agung. Sebuah kata-kata ridho bi qadaillah ini kata-kata bahasanya para wali. Tapi sering bahasa ini kita pinjam hanya bahasanya saja. Tapi dalam batin kita tidak pernah merasakan, menghayati seperti
apa yang dikehendaki oleh para alim, para wali Allah. Maka berikutnya beliau itu menerima keputusan Allah, melihat kejadian yang ada, selalu dibuat tanda bahwa di sana ada kebesaran Allah, di sana ada kehendak Allah. Misalnya Allah memberi pada kita, Allah memberi pada kalian. Ini berarti Allah sedang mengenalkan dirinya, mengenalkan zatnya, bahwa Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Ketika Allah tidak memberi kepada kita sesuatu yang kita minta, tidak diberikan kepada kita, Allah sudah mengenalkan zatnya, mengenalkan dirinya, bahwa saya yang berwenang memberi, saya yang berwenang menentukan. Dan demikian juga ketika Allah membuat kita sakit, membuat kita sehat, Allah mengenalkan kepada kita bahwa Allah lah yang berhak membuat orang itu sakit, membuang orang itu sehat, bahkan mematikan, mengambil orang itu. Allah kadang-kadang kita tidak sadar, para bapak, para ibu, kita tidak sadar. Bahkan kita mengenal asma-asma Allah itu hanya sebatas Rahman Rahim saja. Jadi ngertine awake dhewe nek Gusti Allah iku zat sing Rahman Rahim tok. Maka setiap ada apa-apa mesti yang diminta adalah kasih sayang Tuhan. Sementara kalau kita dipaksa oleh Allah itu kadang-kadang kita memberontak, seolah-olah kita tidak kenal bahwa Allah juga punya sifat qahar, punya sifat jabbar yang memaksa kita. Mestinya kita tidak memberontak dan mestinya harus kita menerima karena Allah itu maha qahar, maha jabbar. Seperti itu. Sama enggak percaya kalau semua itu yang menentukan Allah? Ada orang sakit, yang satu dibawa ke Singapura, diobatkan dengan biaya yang sangat mahal. Kemudian satu lagi ada orang sakit tinggal di rumah karena tidak punya biaya, terima dikerii karo bojone. Sing ning Singapura mati, sing dikerii bojone urip. Ini menunjukkan bahwa kematian itu adalah yang menentukan Allah. Tidak ada yang bisa membantah. Orang yang pinter, kalau ini saya minjam ngomong seorang, di perguruan tinggi itu banyak orang pinter-pinter, tapi kalau soal uang mungkin kalah dengan para pedagang. Yang menentukan kadang-kadang orang yang menjadi sarjana, profesor itu menjadi karyawannya orang yang biasa-biasa saja. Ini banyak sekali, menunjukkan bahwa rezeki itu yang menentukan adalah Allah. Nah, mesti kita harus kenal betul, kenal baik seperti ini, sehingga kita segera tanggap jika ada sesuatu yang menimpa kita. Ya maklumlah sedikit kita terkejut, tapi kalau sudah kita berpikir agak panjang, ketemulah, selesai persoalannya. Oh, mau apa lagi, mau bagaimana lagi, wong ini yang menghendaki Gusti Allah. Selesailah masalah. Ini perilaku-perilaku ini dimiliki oleh para ulama-ulama kita, yang alim billah. Persoalan-persoalan yang mereka alami, yang beliau alami, seperti Jenderal Sudirman dan sebagainya, begitu sulitnya di dalam memperjuangkan kemerdekaan agama ini, tapi beliau tetap istiqomah, beliau tetap salat. Di perjalanan dalam kesulitannya seperti itu tetap sholat, tetap zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimaklumi bahwa ini adalah sebagai kepastian kelaziman yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah niki para sedherek, gampang nggih niru wali niku, gampang nggih para sedherek nggih. Gampang mboten? Lahir kita mengikuti perintah Allah, batin kita pasrah, ridho dengan ketentuan Allah. Hanya 2 kalimat itu saja, gampang mboten para sedherek. Nah, dan kemudian kalau dijabarkan
perlu kita pahami bahwa semua yang ditentukan oleh Allah di dunia ini adalah dalam rangka Allah mengenalkan zatnya kepada kita, mengenalkan sifatnya kepada kita. Maka ketika Allah mengenalkan diri kepada kita bahwa Allah itu berhak memaksa, harus kita terima. Oh iya Gusti, saya kenal. Memang panjenengan itu Maha Jabbar, Maha Qahar. Oh ya Allah Gusti, saya kenal panjenengan karena panjenengan itu yang memberikan sehat dan panjenengan itu yang memberi saya sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, seperti itu. Maka kalau kita sudah paham ini, rasanya tidak ada persoalan. Kenapa selama ini kita susah? Kenapa selama ini kita gelisah? Karena kita belum paham bahwa di setiap kejadian di situ pasti ada Allah yang menghendaki. Kita kehilangan motor berbulan-bulan tidak hilang susah kita. Coba kalau kita segera menyadari bahwa ini adalah sudah dikehendaki oleh Allah. Apakah kita akan berontak? Apakah kita akan tidak terima dengan ketentuan Allah? Kita punya kambing, kambing kita mati. Kenapa kita susah-susah? Karena itu sudah. Saya tanya sekarang, adakah kematian yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki oleh Allah? Tidak ada. Semuanya dikehendaki. Hatta daun yang jatuh dari pohonnya, kapan waktunya, di sana ada kehendak Allah. Kita harus yakini ini karena kita ma'asyira ahli sunnah wal jamaah. Ada sebuah cerita para bapak, para ibu. Abi Tolhah, istrinya namanya Ummi Sulaim. Beliau sahabat Nabi yang dekat sekali kepada Kanjeng Nabi. Suatu ketika anaknya itu sakit. Anaknya sakit. Kemudian menjelang maghrib Abi Tolhah pamit pada istrinya, "Nduk, aku pamit tak metu sedelok goleke obat anakmu." "Oh iya Pak nih, monggo silahkan, mudah-mudahan segera dapat obat untuk anak kita." Di tengah perjalanan Abi Tolhah, anaknya itu meninggal. Anaknya meninggal, Abi Tolhah malam hari rawuh disambut oleh Ummi Sulaim istrinya dengan wajah yang sangat berseri-seri, tersenyum, seperti tidak ada persoalan apa-apa. Bahkan dalam ceritanya Ummi Sulaim istrinya itu macak seperti manten baru pada waktu itu. Kecuali masak juga, kecuali masak juga yang disenangi oleh Abi Tolhah. Tentu pertama kali yang ditanyakan oleh Abi Tolhah ketika pulang, "Piye anakmu?" Dijawab oleh Ummi Sulaim, "Alhamdulillah sudah tenang Pak nih. Sudah tenang anak kita." Padahal mati ini. Sudah dikremasi, sudah ditata, sudah didusi, sudah ditempatkan di tempat yang tersendiri. Nah, tentu Abi Tolhah hatinya merasa lega dan tentram. Apalagi ketika melihat istrinya masak demikian rupa dan masakannya itu masakan yang panas-panas. Sehingga malam harinya terjadilah kumpul antara Abi Tolhah dan istrinya. Padahal di sebelahnya anaknya itu mati. Ummi Sulaim matur pada Abi Tolhah, Pak nih, andai kata kamu dipinjami oleh orang dan barangnya diambil oleh orang yang punya, bolehkah sampean? Ya tentu saja oleh tono. Wong pertanyaan kaya gitu kok ditanyakan karo aku ikan yo, piye to karepmu ana apa to? Anak itu kan, kata-kata istrinya Ummi Sulaim, sama-sama orang yang arif billah. Anakmu itu kan pinjaman dari Allah. Sebenarnya ketika saya mengatakan tenang, itu anakmu sekarang sudah mati, anakmu mati. Kaget Abu Tolhah. Kagetnya itu ya manusiawi lah. Tapi cuman
Temengnya Ummi Sulaim memberitahu pada Abu Thalhah itu tidak tepat. Kata Abu Thalhah, lah wong bar ngono bar kumpul urung piye-piye kok wis dikandani nek anake mati. Kowe kok kebangetan men to nduk. Kok ora awit mau. Ya. Lah kula kan pripun wong niku sampun dikendaki dening Allah. Akhirnya pagi-pagi Abu Thalhah sowan nang Kanjeng Nabi, arep wadul nang Kanjeng Nabi. Urung diwaduli Kanjeng Nabi pun ngerti. Kowe bengi kumpul karo bojomu ya. Langsung. Ulah niku Kanjeng Nabi kan kula badhe matur, wis gak apa-apa. Insyaallah tak gongake mebengi kowe berkah mengko entuk keturunan sing soleh. Akhirnya napa? Saestu di dalam ceritanya beliau punya anak yang soleh dan anaknya itu, cucunya itu banyak yang hafal Quran. Gara-gara kumpul karo bojone nalikane anake mati. Tapi zaman coba-coba ikut kayak begitu. Ini karena apa ya? Karena dari satu sisi memang sepertinya tidak wajar. Tapi dari sisi lain bisa kita ambil pelajaran bahwa Ummi Sulaim ini benar-benar orang yang taat, yang pasrah total pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Niku nilainya sangat tinggi sekali. Nilainya sangat tinggi sekali ibadah yang bentuknya pasrah datang Allah. Bahkan dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, zikir dan apa, itu nilainya kalah dengan ibadah yang bentuknya pasrah dengan betul-betul pasrah dengan kehendak Allah. Saya baru saja membaca di Ihya Ulumuddin, hampir khatam Kiai Hador. Di sana ada cerita. Ada seorang beribadah kepada Allah itu sudah 35 tahun. 35 tahun beribadah pada Allah dengan ibadah yang sesungguhnya. Malam bangun, tahajud, zikir, pagi, duha, puasa, Senin, Kemis, terus cekak cukupe ora ana waktu yang untuk main-main, semua untuk ibadah pada Allah. Tepat 35 hari beliau mendapatkan ilham. Ya abdi, kancamu sok beneng swarga iku wong wedok sing angon wedhus. Kancamu sok beneng swarga iki wong wedok sing gawene angon wedhus. Kaget. Orang itu kaget, mosok kancaku ning swarga terima wong wedok sing angon wedhus. Aku wis ngibadah 35 tahun kaya ngene iki kok mung kancaku wong wedok sing angon wedhus. Akhirnya dicari itu wanita oleh Al-Abid tadi, ditakon-takonno. Kandhani mriki wong wedok sing angon wedhus nika ibu nika. Takonke karo tangga-tanggane kae ibadahe apa? Nggih, mboten enten nika namung bendina niku angon wedhus mawon. Bengi wangsul tilem, mangke sembayang bersembayang tilem, terus esuk-esuk masak bar salat subuh niku masak lajeng terus ngeculno wedhuse melu wedhuse ning alas. Sore bali meneh mboten enten ibadah sing istimewa. Bingung niku. Tiang sing ibadahi 35 tahun. Lah wong kaya ngene kok dadi kancaku ning swarga. Akhirnya ditemoni dhewe langsung. Mbak, konon ceritanya masih rada enom. Jenengan niku ngamali napa, Mbak? Kula niku nggih mboten diamal napa-napa nggih ngeten iki, nek mboten percados mang tangkletke tangga-tangga sampean. Mboten Mbak, saestu kula nyuwun panjenengan terus terang dhateng kula. Lah enten napa to sampean kok meksa-meksa kula kan ngandhake. Mbok menawa niki termasuk amal nggih sancan kula sanjangi. Kula niku mboten nate ngeluh dhateng Gusti Allah. Nalikane kula ora duwe dhuwit ora tahu aku njaluk karo Gusti Allah, ya Allah nyuwun duwite Gusti. Nalikane kula disakiti oleh orang tidak pernah saya minta pembelaan pada Allah. Nalikane saya sakit saya tidak pernah minta ya Allah berilah kami kesembuhan. Tidak pernah. Sebab saya tahu semuanya itu sudah dikehendaki oleh Allah. Maka saya tidak pernah minta-minta kepada Allah. Ya, niki karang ceritane wali, sampean rodok kaget ya monggo niki ceritane wali.
Akhirnya pripun para sedherek? Tiyang sing ahli ibadah 35 tahun ngeplek bathuke. Ya Allah. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Saya 35 tahun ibadah, sakit sedikit saja saya mencari-cari obat. Saya disakiti orang sedikit saja saya sudah sakit hati saya. Dan minta pembelaan kepada Allah. Saya tidak punya uang sedikit itu wah-weh sesuk piye. Wonge ahli ibadah. Trimo dibanding karo wong sing monggo Gusti, sama najeng damel kula kados napa nggih monggo Gusti. Niku nilainya itu sama dengan ahli ibadah. Lah, sing ahli ibadah mung gumune wong-wong sing padha ahli ibadah belum tentu akan bisa seperti itu. Harga dirinya wah harus dipertahankan, jangan sampai dilecehkan. Kemudian dia mencari pembelaan, ada kepada Allah, ada kepada macam-macam. Niki kesan-kesan tidak menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, marilah perpaduan antara syariat dan hakikat ini kita kawinkan sedemikian rupa, dan marilah juga kita padukan antara amaliyah dan hakikiyah batiniah kita ini. Maka lengkaplah seperti yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sekali lagi ini adalah akhlak para wali-wali Allah. Saya ngomong tidak sembarang saya ngomong, ada ulama yang ngendikake seperti itu. Nah, persoalan kita sekarang ini, para bapak dan para ibu, kita ini sudah al-alim bi ahkamillah, sudah ngerti. Masa nggak ngerti wong setiap ahad kita ngaji. Setiap ada perkumpulan, ada nasihat di sana, kita ngaji lewat TV, kita ngaji lewat media YouTube, kita ngaji lewat perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Masa tidak ngerti? Sudah ngerti kita ini. Tapi pengertian kita ini tidak akan ada artinya apa-apa manakala kita dikalahkan oleh nafsu. Saalim-alime wong niku nek kalah karo nafsune ilmune ilang para sedherek. Sak hormate terhormate tiang kalau kalah dengan nafsunya kehormatannya akan hilang. Percaya napa mboten sampean? Inilah yang justru dikhawatirkan oleh pesepuh-sepuh kita, oleh pepunden-pepunden kita. La yukhafu alaika antal tabisal umur walakin yukhafu alaika antaglibal hawa. Tidak dikhawatirkan kalau kamu itu sampai tidak ngerti iki halal, iki haram, iki hak, iki batal. Saya tidak khawatir karena kamu ahli ngaji. Tapi yang saya khawatirkan kalau sampai kamu kalah dengan hawa nafsu. Sebab kalau kamu kalah dengan hawa nafsu, ilmumu akan hilang, kealimanmu akan hilang. Saya nggak usah banyak memberikan contoh. Zaman lihat perilaku orang-orang yang pinter tapi perilakunya mengedepankan nafsunya. Maka hadirin rahimakumullah, betul sabda Rasulullah ketika selesai perang Akbar menang, Rasulullah dawuh rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil. Perang toh nyawa niku dianggap cilik karo Kanjeng Nabi. Dan kita akan menghadapi perang yang besar. Perang yang besar adalah perang melawan nafsu kita. Kemerdekaan ini sudah kita raih dengan perang yang kecil toh nyawa, yang mati husnul khotimah, yang mati adalah syahid. Udah. Sebab perang-perang secara fisik nek mati bar syahid mlebu swarga para sedherek. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu sampai kalah, ini sangat berbahaya sekali. Perang melawan Belanda, perang melawan orang-orang jahat, kalah masuk surga, mati masuk surga. Tapi kalau kalah melawan nafsu, kita masuk neraka. Maka Kanjeng Nabi mantu-mantu datang kita. Mila monggo lah setelah kita merdeka ini, kita masih ada gawe yang besar, masih ada perang yang besar, adalah perang melawan nafsu kita untuk mengisi kemerdekaan ini.
Mari kita singkirkan nafsu ini untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran, untuk ketentraman. Nah, ini melawan hawa nafsu. Yang kaya uangnya untuk kepentingan fakir miskin, yang berkuasa bertindaklah adil, dan seterusnya untuk melawan hawa nafsu. Nah, tadi sudah disinggung, ya termasuk juga melawan togel, melawan togel, melawan judi online, termasuk itu melawan hawa nafsu kita hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Subhanallah. Ini bagaimana kalau Sunan Pandanaran tahu kita? Bagaimana kalau para pejuang-pejuang kemerdekaan, syuhada yang memerdekakan Indonesia dengan darah, dengan nyawa ini, melihat setelah Indonesia merdeka ternyata tidak untuk yang baik-baik, tapi untuk yang negatif, untuk maksiat dan sebagainya. Pasti mereka sedih di akhirat, saudara. Karena kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini menurut yang beliau kehendaki. Maka marilah, kalau kita akan yakin menjadi anak yang birrul walidain, anak yang taat kepada pepundenya, kepada Ki Ageng Pandanaran, mari perilaku kita tata sedemikian rupa. Ya, tentu perilaku yang telah diizinkan oleh syariat, yang diperintahkan oleh syariat. Kita tepis nafsu kita yang akan membuat kegaduhan, yang akan membuat ya hal-hal yang sangat negatif. Mbah-mbah kiai kita, pejuang-pejuang kita tentu akan merasa lega di sana. Karena orang birrul walidain itu, sekalipun orang tua sudah mati, sudah meninggal, kewajiban kita wajib birrul walidain. Ora kok nek wong tuane iki wis mati njur birrul walidain sudah habis. Misalnya ana contoh gini. Biyen nalikane wong tuwa ijek urip, tau nglarang, nang kowe aja entuk cah wedok kae. Wah, dinteni wae nek wong tuwa wis mati, wong wis pengak-pengik. Nah, begitu mati ya ora apa-apa, wong tuwa wis mati. Justru wong tuwa wis mati ki ora iso dinyang. Wis ora iso dinyang, wis mandek. Sampai akan nganyang lagi, akan minta izin lagi kepada siapa? Wong sudah mati, dan ketika hidup mereka tidak mengizinkan kamu. Nah ini, kalau kita ingin menjadi generasi yang soleh, birrul walidain, mari kita, perilaku kita tata. Kita sesuaikan dengan kehendak, keinginan orang-orang tua kita. Mestinya mereka akan senang banget. Saya yakin Mbah Pandanaran, karena orang-orang yang mati, orang soleh yang mati dalam kategori mati fisabilillah. Ada ayat wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah akan diberi rizki roh yang kita tidak ngerti bagaimana cara Allah. Maka jangan kaget kalau kemudian ada yang ditemui oleh orang tuanya, ada ditemui oleh seorang wali, diberi petunjuk, karena sebenarnya mereka masih hidup. Seperti malam hari ini, insya Allah Mbah Pandanaran ada di sekeliling kita ini. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan mendoakan kita, mudah-mudahan tidak menangisi kita kok do kaya ngono, mudah-mudahan tidak gitu. Tapi penuh ada harapan untuk kita, pada kita semuanya. Mari kita senangkan hati mereka, kita banggakan hati mereka dengan kiprah kita mengisi kemerdekaan ini sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Rasanya tidak perlu panjang-panjang ya, besok Ahad pagi. Besok Ahad pagi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kegiatan, apalagi besok di sini juga masih ada kegiatan lagi. Ya, yang penting saya pesan-kesan itu, kalau kita ingin birrul walidain, ingin agar orang-orang tua kita hati ini menjadi senang, marilah kita wujudkan cita-cita beliau, kita wujudkan kehendak beliau. Hati ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah ibarat kebun. Kalau hati ini kita biarkan
tidak pernah kita rumat, maka kebun itu akan tumbuh-tumbuhan yang liar, yang akan menyakitkan orang lain, yang tidak bisa dimanfaatkan. Kalau hati ini kita jaga, kita pelihara, insya Allah akan tumbuh gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang enak, begitu kita dirasakan oleh orang banyak. Dan ingatlah bahwa hati ini terbatas. Ada sebuah tempat. Kalau sudah banyak hal-hal yang tidak penting masuk di dalam hati kita, maka yang penting-penting tidak akan bisa kita wadahi, tidak akan bisa kita rekam, karena rekaman ini sudah habis untuk merekam yang kecil-kecil yang ada di HP itu. Lihat terus, prank itu lihat terus, pocong prank apa begitu, prank football begitu. Wah, senengnya rakaruan, setiap hari diisi gitu. Ya, ndak ada ruang di sini, itu ndak ada ruang untuk madai hal-hal yang penting. Kalau sudah ndak ada ruang, ada nasihat sekarang, besok pasti lupa. Jadi kalau besok lupa, sudah nggak ingat lagi, itu menunjukkan kalau hatinya sudah penuh, sudah sesek. Hati ini adalah tempat ilmu Allah. Hati ini adalah tempat berzikir kepada Allah. Artinya hati ini harus kita buat suci. Karena Imam Syafi'i pernah wadul kepada Syekh Waqi' gurunya. Saya sudah pernah ke sana dengan Kiai Khador, Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Ketika Imam Syafi'i merasa sulit menghafalkan, wadul sama gurunya, "Bapak guru, kula niku nek ngapalke kok angel mendos pundi Bapak guru?" Tak kandhani nang yo, ilmu iku nure pangeran. Nure pangeran ki ora dikekke maring nggone wong sing maksiat. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dadi nek kowe pengen nek ngaji nyantel, apa-apa kelingan, tur didorong oleh semangat mengamalkan, bersihkan hatimu dari maksiat. Insyaallah. Nah, kita sekarang sedang belajar. Kita sedang belajar, ya, dari sedikit demi sedikit kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, dijadikan kita orang-orang yang bisa menyenangkan hati pejuang-pejuang kemerdekaan ini, ulama-ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا وأحسن أستاذاتنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضل والطغيان. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من أهل طاعتك أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حول آمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, untuk selanjutnya dimohon kepada para habaib, kepada para masyayikh, para pejabat dan juga para tamu undangan, dimohon untuk beramah tamah di kantor Kelurahan Mugas yang berada di sebelah selatan majelis. Untuk kepada para jamaah dipersilahkan untuk menikmati apa yang telah disediakan oleh panitia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الأنيب يرجى شفاعته لكل يوم من المنتهب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم